کراچی سمیت سندھ کے مسائل کے حل کے لیے کوارڈینیشن کمیٹی بنانے پر اتفاق۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں سندھ میں منصوبوں سے متعلق مشاورت کریں گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی اسلام آباد میں وفاقی وزیر اسد عمر سے ملاقات میں اتفاق ہوا۔ علی زیدی، امین الحق، ناصر شاہ، سعید غنی اور چیئرمین NDMA بھی اجلاس میں شریک۔ وزیر اعظم میں احتساب کا عمل یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ پہلی مرتبہ تمام وزراء اپنی کارکردگی سامنے رکھ رہے ہیں۔ وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس، فواد چودھری نے کہا حکومتی سطح پر ختم کر دی، وزراء پر کوئی داغ نہیں۔ مراد سعید بولے بہت سی مشکلات میں سے نکل آئے، وزارت مواصلات میں 75 ارب کی بچت کی۔ علی زیدی نے کہا کہ PT کی زمین بیچ کر پاکستان کا قرضہ اتر سکتا ہے۔ سال 2030 تک 75% بجلی ملکی وسائل سے بنے گی۔ عمر ایوب کا کہنا ہے پاکستان میں سولر پینلز اور ونڈ پلیس کی تیاری جلد شروع ہوگی۔ فیصل بابڈا نے کہا داسو، محمد، دیامر بھاشا ڈیم بن رہے ہیں، 112 چھوٹے ڈیم بھی بنائے جا رہے ہیں۔ ندیم بابر بولے گیس اور تیل کے 26 ذخائر دریافت کیے، تلاش کے لیے 10 بلاکس ٹینڈر کر چکے۔ مشترکہ مفادات کونسل کا جلد اپنا سیکریٹریٹ ہوگا۔ فہمیدہ مرزا کہتی ہیں سیاحت کے فروغ کے لیے تمام صوبوں کو بٹھایا، جیلوں اور مدرسوں میں سپورٹس متعارف کرائیں گے۔ سپورٹس بورڈ کے ریونیو میں 42% اضافہ ہوا۔ شری مزاری نے کہا کہ انسانی حقوق کے قوانین پر عمل درآمد کے لیے کوشاں ہیں، کئی قوانین پارلیمنٹ کی کمیٹیوں میں اٹکے ہیں۔ PTI حکومت کے 2 سال ملک میں مہنگائی 14% پر ہے۔ یہ چاہتے ہیں غریب بس سانس لے، یہی کافی ہے۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کی پریس کانفرنس، مزید بولے گردشی قرض 2.2 کھرب تک پہنچ چکا۔ 10 کھرب قرضہ لینے کے باوجود کراچی کو 162 ارب نہیں ملے۔ سیدھی انگلی سے گھی نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرنا پڑتی ہے۔ بغیر شرط کے سندھ حکومت کا ہاتھ بٹانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر آپ کچھ نہیں کریں گے تو آرٹیکل 149(4) اور گورنر راج بھی آئے گا۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر فردوس شمیم نقوی نے نیا پینڈورا باکس کھول دیا۔ مزید بولے سندھ کی اکائی پر یقین رکھتے ہیں، مسائل کا مستقل حل چاہیے تو با اختیار بلدیاتی حکومت لانا ہوگی۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ آخری لمحے تک ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، پھر کوئی اشارہ ہوتا ہے تو بدل جاتی ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں اس حکومت سے غریب آدمی کو کچھ ملنے والا نہیں۔ ضیاء الحق اور پرویز مشرف کی طرح یہ حکومت بھی کہے گی ہم کچھ نہیں کر سکے، یہ حکومت پولیو زدہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کب تک اس کو چلائے گی؟ ایوان میں تبدیلی عوام کے ساتھ ایک اور مذاق سمجھتے ہیں۔ مختلف جماعتوں کے رہنماؤں کی مسلم لیگ قاف میں شمولیت، نئے شامل ہونے والوں نے چودھری برادران پر اعتماد کا اظہار کر دیا۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے قاف لیگ سے محبت کرنے والوں کے لیے پارٹی کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ شریف فیملی کے چیف فائنینشل آفیسر سے نیب تحقیقات کی رپورٹ سامنے آ گئی۔ رپورٹ کے مطابق محمد عثمان نے پریکٹسز سے شہباز شریف فیملی کے لیے منگ کی۔ سب کچھ سلمان شہباز کے کہنے پر کرتے تھے۔ وقار ٹریڈنگ کمپنی نے 600 ملین کی غیر ملکی ترسیلات بھی کی۔ تین 180 نجی درآمد کنندگان کو 15.5 لاکھ ٹن سے زائد گندم درآمد کرنے کے لیے پرمٹ جاری۔ وزارت قومی غذائی تحفظ کا اعلامیہ، کہا اکتوبر تک 9 جہاز گندم لے کر پاکستان آئیں گے۔ 26 اگست کو پہلا جہاز 80,000، 28 اگست کو دوسرا جہاز 65,000 ٹن گندم لے کر پاکستان پہنچے گا۔ پاکستان میں بے روزگاری میں اضافہ، ایشیائی ترقیاتی بینک کی رپورٹ میں انکشاف، 3 ماہ میں 15 لاکھ نوجوان
मुलाजमत से हाथ धो बैठे। 6 माह में बेरोजगार नौजवानों की तादाद 22 लाख तक पहुंचने। 3 माह में एशियाई ममालिक में 1 करोड़ नौजवान बेरोजगार हो सकते हैं। वज़ीर सेहत सिंध ने प्राइमरी और मिडिल स्कूल खोलने की मुखालफत कर दी। बरे सग़ीर पाको हिंद के अजीम बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजशक्कर रहमतुल्लाह अलैह के 778वें उर्स की तक़रीबात जारी। सज्जादा नशीन ने क़दीम रसूमात अदा करते हुए ज़ायरीन में सिलसिला चिश्तिया के रवायती तबर्रुकात 15 रोज़ तक जारी रहेंगे। और बहुत से लोग सुर्ख गेंद के साथ ही टेस्ट देखना चाहते हैं। मिसबाउल हक कहते हैं गुलाबी गेंद का दिन की रोशनी में पूरे टेस्ट में इस्तेमाल मुश्किल है। मजीद बोले दूसरे टेस्ट फास्ट बॉलर्स ने भी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। उधर टीम ने तीसरे टेस्ट के लिए तैयारी शुरू कर दी। अहकामात दिए कि आप कराची जाएं और इससे पहले कि दोबारा बारिशें हों फौरी तौर पर वहाँ पर काम किया जाए और जो वहाँ पर रुकावटें हैं जिसकी वजह से पानी ज़्यादा खड़ा होता है उसका फौरी जो हल है वो कुछ करने की कोशिश की जाए। जो उन्होंने काम शुरू भी कर दिया, लेकिन जब वो काम शुरू हुआ तो उसके बाद ये फैसला किया गया कि ये तो ठीक है, ये फौरी तौर पे उस पर और बेहतरी भी आई। उसके बाद जब बारिश हुई तो आपने देखा कि उतने मसाइल नहीं आए जितने पहले आए थे। लेकिन सिर्फ ये पैच वर्क तो नहीं करना है, सिर्फ ये वक्ती काम तो नहीं करना है। कराची के बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं और कराची जो है वो सिर्फ सिंध का सबसे बड़ा शहर नहीं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। वो शहर है जो पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है और एक जैसे हम कहते हैं मिनी पाकिस्तान है, पाकिस्तान का कमर्शियल हार्ट है। और जब तक कराची मुकम्मल तौर पर अपनी पूरी रफ्तार जो उसकी जो पोटेंशियल है, जो उसकी गुंजाइश है, उस पर काम नहीं कर रहा तो ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो अपने पोटेंशियल को हासिल कर सके। इसलिए और ख़ास तौर पर ज़ाहिर है वज़ीर आज़म का एक ज़ाती वहाँ पर एक इमोशनल आप कह सकते हैं कराची के शहरियों के साथ एक कनेक्शन भी है। उन्होंने कराची से इलेक्शन लड़ा, बहुत बड़े वोट लेकर कामयाब हुए और इस वक्त कोalition के अंदर जो जमातें बैठी हुई हैं PTI और MQM, उस हमारे पास 21 में से 19 सीट्स कराची की हैं, तो सियासी तौर पर भी ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो इस सिलसिले के अंदर जो मुलाकातें हुई, आज मुझे खुशी है कि उसके ऊपर हम एक इत्तफाक राय के ऊपर आ गए हैं। चीफ मिनिस्टर सिंध जो हैं वो लीड कर रहे थे सिंध के डेलीगेशन को। ये हमारी शायद तीसरी मुलाकात थी और मंदरजा झैल चीज़ों के ऊपर इत्तफाक राय हुआ है। 6 मुख्तलिफ एरियाज़ हैं, 6 मुख्तलिफ ऐसे काम हैं जिनके ऊपर मिलकर काम करने का फ़ैसला किया गया है। सबसे पहला पानी, जो भी कराची से ताल्लुक़ रखता है उसको पता है कि कराची जो है वो पानी के लिए तरसा हुआ है। दूसरा जो एरिया है वो सीवेज ट्रीटमेंट है, गंदा पानी है, उसकी निकासी है। आपका सिस्टम भी ठीक नहीं है और उसके अलावा उसको ट्रीट नहीं किया जा रहा है। इस वक्त करोड़ों गैलन पानी जो है वो समंदर के अंदर फेंका जा रहा है। उससे हमारी आबी वसाइल जो हैं वो भी, उनमें भी ख़राबी हो रही है और ज़ाहिर शहर के अंदर भी बीमारियां फैल रही हैं। तीसरा सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, कचरा जिसको आम ज़ुबान में कहा जाता है, और जो एक बहुत बड़ी वजह भी है, ये जो पानी कराची के अंदर जमा हो जाता है और बारिशों के बाद जो सूरत हाल देखने को नज़र आती है वो इसलिए कि कराची के नाले जो हैं वो भरे हुए हैं इस कचरे से और सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का कोई प्रॉपर मॉडर्न साइंटिफिक निज़ाम वहाँ पर इस वक्त नहीं है। फिर ज़ाहिर है उन नालों की सफाई का काम है, वहाँ पर इंक्रोचमेंट्स जो हुई हुई हैं उन इंक्रोचमेंट्स को हटाने का काम है। वहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत है कि दोबारा वहाँ पर इंक्रोचमेंट ना हो सके। तो ये जो है ये चौथा एरिया है जिसके अंदर काम करने के लिए तरजीही बुनियाद के ऊपर आइडेंटिफिकेशन की गई है।